Remaining guys, please turn off your video and audio. Meeting is now streaming live on YouTube. Tejas, start with introduction. Good afternoon, everyone. So the today's lecture is 7th lecture of our NLG web series. To introduct, sir, please turn off this video. Yes, wait. येतोय आवाज तेजश्री? Yes, sir. Yeah, continue. So the today's topic is matrimonial disputes, domestic violence, and other social issues. So, Advocate Seema Sarnaik, madam, welcome to the NLG web series. She is the alumna of our college. She has passed from NBT Law College in the year 1982. She has also practiced in various courts in Mumbai, and after 20 years, restricted to the High Court. As many high-profile dignitaries don't need any profile, likewise, ma'am has shared no profile with us, but her name is the only profile for us. So we'll start with the lecture. Yes, ma'am, you can continue. Yeah. Hello, everybody. Good afternoon. Thanks, Sandeep, for starting this web series, and especially to the juniors and the students. Thanks, Tejasvi, and I'm sorry, guys, because I'm not in a position to come on the Zoom. Today's topic what the Sandeep has given me, I've taken to understand by Sandeep that all are students and next lawyers, and have to deal with marriage disputes and social problems arising from and other laws. Now, initially, we have two sets of laws for the divorce and matrimonial disputes. That is personal laws and the general law which comes to, which is under general law. Personal laws is Hindu Marriage Act, Parsi Matrimonial, Mohammedan law, Indian Divorce Act, which is for Christians, and Special Marriage Act is the general law which I'm talking where you get the marriage by registered marriage, what in the common language at our we say court marriage केला. I think English and Marathi एकत्र बोलता चालेल, संदीप? Yes, ma'am. Okay. तर court marriage केला at par जे आपण common language मध्ये बोलतो की court marriage आम्ही केलं. त्याला Special Marriage Act लागू पडतं त्या लोकांना. Now, for all these personal laws, they deal with the divorces. They also deal with property while disposing of the divorce matters and the custody related about the children. Now, initially, before 1985, all the proceedings were filed in the civil court. Let's not go back to the history because you students are close to 120 now. You have family courts in every district, and family courts are with the corporation limit. म्हणजे नाशिक सारखं नाशिकला जरी असेल फॅमिली कोर्ट ते नाशिक कोर्ट कॉर्पोरेशनच्या लिमिट मध्येच आहे. सिन्नर फाटाच्या पलीकडे गेलं तर ते कॉर्पोरेशनच्या लिमिटच्या बाहेर गेलं की you have to file before the civil judge in your division. Wherever there is a family court established and you come in the territorial jurisdiction, you have to file in the family court. And if there is no family court, you have to file in the civil judge in your division. For the purpose of filing the matter, as far as Hindu law is concerned, there is an amendment by state of Maharashtra. Wherever the Guruji resides, the wife resides. Otherwise, the place of jurisdiction for filing is where the marriage has solemnized, where the parties are decided together, and as per CPC, where the respondent or the defendant resides. Now here, as soon as I'm talking about dealing with, how you have to deal with a matrimonial case which comes to you as a first instance. First thing is, as
an advocate, I would advise you, dealing with matrimonial matters is a very difficult task because the litigant is all seriousness and show that you sympathize with him. बाबा तुझं दुखणं ते माझं दुखणं तो समोर बसेपर्यंत तरी त्याला मग त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स येतो आणि ते करताना हळूहळू त्याच्याकडनं सगळी स्टोरी काढायची. ही इज नॉट इन अ पोझिशन टू टेल, सो इट इज ऑलवेज ऍडवायजेबल. टेल द फर्स्ट टाइम मीटिंग यू जस्ट टॉक विथ हिम, लेट हिम टॉक 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 टॉक. तो मनातला ते सगळं उभं असतं ते सगळं ओकतो तुमच्या समोर. ते सगळं ऐकून झाल्यावर त्याला मग शांतपणे सांगायचं की बघ हे सगळं मला तू ना लिहून दे. म्हणजे त्याच्यात थोडं ते लिहिता 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 he will think over, he will not get mixed up with the facts and the dates. आणि ते लिहिलेलं असं त्याला सांगायचं साधारणपणे डेट वाईज लिहून दे. शक्यतो जर त्याला डेट वाईज नाही लिहिता आला तर tell him to go year wise, month wise, or tell him to remember some incident की बाबा गणपतीच्या वेळेला झालं, मग त्या वर्षी गणपती केव्हा होतं ते आपल्याला ते काम करावं लागतं. ते त्याच्यावर बसून बाबा हे कॅलेंडर आहे, काय निर्णय काढा. या वर्षी 2017ला गणपती केव्हा होता, मग ते गौरी विसर्जनाला झालं, गौरी विसर्जनाची तारीख. सो यू कम क्लोजर टू द डेट्स ऑफ इन्सिडेंट्स ॲट द टाइम ऑफ एव्हिडन्स. इट इज नॉट वेग ॲलिगेशन. हे सगळं घेऊन झाल्यानंतर त्याची सही त्याच्या अक्षरात लिहून घ्यायचं, त्याची सही घ्यायचं आणि दॅट कॉपी हॅज टू बी रिटेन बाय द ॲडव्होकेट. सो दॅट दिस इज युअर इन्स्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय युअर क्लायंट. तर खूप वेळा असं होतं की बॉक्समध्ये गेल्यानंतर आपण जे मान मसाला घालतो, पक्षकार सांगतो आम्ही हे सांगितलंच नाही वकिलाला, अँड देन ॲट द बॅक एंड वी रिसीव्ह misconduct notice from bar counsel if the clients are very cantankerous. So then this written instructions is helpful to you. This is the mode of taking instruction. Basically, तुम्ही ती notice पहिली पाठवतात. Notice is not compulsory like in money matters or rent matters. You can directly file a case. Now, दुसरं आलं आहे 2005 मध्ये. Now I deal with where all you can file the proceedings of matrimonial disputes with one family court, civil justice senior division, and JMFC well deals with 125 proceedings and domestic violence act. So the domestic violence act has come from 2005. When the clients first time come to you, they come with their parents, काका मामा आई वडील सगळं खानदान घेऊन येतं. आम्हाला त्याला धडा शिकवायचाच आहे ती बाई असेल तर, आणि आम्हाला जेवढं त्याला परत हे आम्हाला हवं. लग्नाचा खर्च बेसिकली मागतात, दागिने मागणार असतात आणि आमची नुकसान करताय. पुरुष आला तर तो सांगतो की मला बाईला त्या बायकोला धडा द्यायचा आहे, तुम्हाला हवी तेवढी ती देतो पण तिला एक जल्दी मिळतात. हे सगळं शांत झाल्यानंतर आपल्या क्लायंटला मेल असो किंवा फिमेल असो नंतर शांतपणे दुसऱ्या दिवशी एकटं बोलवायचं आणि actually what has happened, because the lady sometimes or the man sometimes is not in a position to express in front of his parents personal things, sexual physical ailment असतात, sexual प्रॉब्लेम्स असतात, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम असतात, तो आई वडिलांच्या समोर सांगू शकत नाही. बोलायला पाहिजे होतं किंवा मी हे नवऱ्याला नव्हतं बोलायला पाहिजे होतं. हे वाक्य बोलल्याबरोबर त्या आई वडील त्याच्यावरती करतात, त्याला मनातून गिल्ट फिलिंग, त्याला तिला त्या क्लायंटला गिल्ट फिलिंग येत असते. हे सगळं करून झाल्यानंतर यू हॅव टू then either when you file a case in a civil court, or that is a family court or a civil court on a regular basis, there if the opportunities are there, sometimes there are urgencies where you have to take ex parte order. The family court मध्ये प्रत्येक family कोर्टाचे वेगवेगळे rules and procedures. I am not aware because I have not practiced in the family court at Nashik. I have practiced very briefly in family court in Bombay.
because in 85 when it was established, I just went to argue out my pending matters. So एक्झॅक्ट प्रोसिजर प्रत्येक वेळेला त्या वकिलाला आपल्याला प्रत्यक्ष जाऊन बघावं लागतं की प्रत्येक कोर्टाची प्रोसिजर काय. DV Act मध्ये there are two cases. Domestic violence मध्ये either to make an application to the protection officer or the concerned police station, or the protection officer complaint घेतो तुमची आणि तो मॅजिस्ट्रेट कडे फाईल करतो, किंवा as an advocate or the client can directly file under section 12 in the GMS. Now there are family कोर्टामधून फाईल केल्यानंतर appeal will lie against center. There are no appeal provided against the family court orders. I'm just telling you about the hierarchy first. Family कोर्टामधून directly by way of a writ petition, you can, all interlocutory orders are by way of a writ petition, because writ petition is maintainable where there are no appeals provided by any law. Then you can file a writ petition under 227 of the Constitution. Final order झाली की where all says that it is not an interlocutory order, then you can file appeal within the Family Court Act says 30 days, but it is amended now. It is within 90 days you can file appeal to the High Court. Senior division karna, your appeal goes to the district court, and त्याच्यावरून goes by way of a second appeal, it comes to the High Court. Second appeal in the High Court, you can only deal with a substantial question of law. First appeal, yes, the first point of time appeal as per, you can take any ground, and second appeal is only substantial question of law, जिथे कायद्याचा इंटरप्रिट नीट केलेलं नाहीये. तेवढंच फक्त खूप रिस्ट्रिक्टेड असतं. इट्स अ व्हेरी that is exclusive to the High Court. It will not be for the, you have to be also aware of it because you are an advocate. By taking instructions, आपल्याला ही सगळी तयारी करून ठेवावी लागते. DV Act खाली जर केलं की you either go to the JMF, you have to go to the JMF first. And if there is a family court, you can also file ancillary proceedings in the family court. You can't file section 12 under DV Act in the family court directly. तुमच्या pending litigation मध्ये you can file a DV Act proceeding. Now there are interpretations की तुम्ही Rent Act मध्ये पण DV proceedings file करू शकता, because section 26 says that in any proceeding. So the High Court has interpreted even in the Rent Act matter, की सासऱ्यांचं आणि सासूचं ते Rent Act matter चालू आहे जिथे तुमचं ते matrimonial house होतं, and your rights will be affected being the wife of the daughter-in-law. You can ask for a shelter in the Rent Act matter for the provision of asking for shelter and residential, not your other relief. So you can file your interim relief in any pending proceeding in any other case. But 12 खाली तुम्हाला initial for the first time करायचं असेल, has to be done before the JMFC under 12. JMFC कडनं त्याचं revision होतं, appeal goes to Sessions Court, and then after the appeal Sessions Court, the revision lies in the High Court from under the DV Act. 125, which restricts only 125 CRPC, where you can ask only for a maintenance where the husband neglects to maintain the wife. The word is neglect. You have to show the negligence. There you have to file that you can file in the directly in the family court if there is a family court, or before the JMFC. Family court varum again a revision comes to the High Court directly, and before, if it is before the JMFC, you go by way of appeal to the Sessions Court. From Sessions Court, you come by way of a revision to the High Court. Now, in short, this is the hierarchy of the court for matrimonial matters. Now, as far as proceedings are concerned, आपल्याकडे येणारा क्लायंट जो असतो तो मूळतः समजा बाई असेल तर पहिलं तिचं असतं की मला मेंटेनन्स हवा, बिकॉज दॅट इज हर ब्रेड अँड बटर. शी इज डिप्राइव्ड ऑफ द फायनान्स, द इकॉनॉमिक्स. मुलं असतात
त्याच्याबरोबर कधी कधी मुलांना घेऊन बाहेर आपल्याला असतं किंवा ती मुलांना घेऊन बाहेर पडलेली असते. मग त्याच्याबरोबर डायव्होर्स आला, बाकीचे प्रेयर झाले, मग डायव्होर्स आला. मेंटेनन्स इन्क्लूड, मेंटेनन्सचा फक्त अमाऊंट फिगर फॉर द सेम स्टँडर्ड. मेंटेनन्स मध्ये एवढं काही डेफिनेशन नाहीये, पण आता इंटरप्रिटेशन आहे की मेंटेनन्स इन्क्लूड युअर फूड, क्लोथिंग, shelter, education of the children, of the welfare or education of the children. हे सगळं मागताना मग आपल्याला बघावं लागतं की त्या क्लायंट, आपली क्लायंट, while I'm taking this now, if you got a lady client with you, what is her social background and what is the social background of the husband? That is more important, because the act says it has to be with the same standard of living of the husband. आता खूप ठिकाणी असं असतं, there your advocacy as an advocate, आपल्याला instructions देताना we have to see the social background, नवऱ्याचं काय आहे आणि त्याच्या घरातल्या लोकांचं काय, हे डिवाइड करावं लागतं. पण कधी कधी जॉईंट फॅमिलीज असतात, सासू सासरे खूप श्रीमंत असतात, मुलगा काय कधी कधी शिकलेला नसतो, आई बापाच्या जीवावर सगळं चाललेलं असतं. पण ज्याला मेंटेनन्स येतो त्याला नॉर्मल पॅरलन्स असा असतो की नवरा हा नेहमी ऍट द टाइम ऑफ इन मॅट्रिमोनियल मॅटर्स द हजबंड इज ऑलवेज अ मायझर, किंवा कंगाल झालेला असतो. आणि नेहमी एक फिलिंग असतं की ही इज स्टेइंग इन द चॅरिटी ऑफ हिज पेरेंट्स. म्हणजे भले का तो चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, आई वडिलांचा चार्टर्ड अकाउंटंटचा फर्म असेल, आपण चार्टर्ड अकाउंटंट असतो, ती मुलगी बाबा हा नवरा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, सासऱ्यांचा चार्टर्ड अकाउंटंटचा फर्म आहे, there's nothing wrong. म्हणजे फायनान्शियली आपली मुलगी सुखात राहील, तर ती मुलगी म्हणते आपण फायनान्शियली सुखात राहू. पण मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट झालं की लगेच ह्याला फॉर्म मधून काढलं जातं, तो अप्रेंटिसशिप करायला लागतो 500 रुपयावर. मग अशा वेळेला त्यांना सांगावं लागतं आपल्याला, त्यांनी लग्नाच्या वेळेला त्यांनी बायोडेटा काय दिलेला आहे मुलाचा, तो आपल्याला उपयोगी पडतो. की लग्नाच्या वेळेला त्यांनी जर सांगितलं असेल की तो पार्टनर आहे आमच्या फॉर्म मध्ये, मग देन यू कॅन शो दॅट द इन-लॉ स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग शुड बी इन्क्लुडेड फॉर दिस स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग टू क्लेम अ मोर अमाऊंट. त्याचे पैशाने तो मुलगा म्हणजे आता जरी 500 रुपये कमवतो, पण लग्नाच्या वेळेला त्यांनी मला हे सांगितलं, कारण ते बघून मी हो म्हणाले. ते आपल्या फिलिंग मध्ये यायला पाहिजे आणि एव्हिडन्स मध्ये यायला पाहिजे की मी फक्त मुलगा सीए बघून नाही केला, मी मुलाच्या वडिलांचा सीएचा फर्म आहे, तो त्याच्यात काम करतो, तो तिकडे पार्टनर आहे किंवा हा बिझनेस आहे आणि तो तिथे पार्टनर आहे, ते बघून मी केलं लग्न. नुसता सिंगल हँडेड ऑन हिज ओन एंटरप्राइजिंग करतोय ते बघून नाही. ते आपल्या मग प्रत्येक केसला वेगवेगळा नियम असतात. यू हॅव टू हँडल इट ईच केस वाईज. You can't go by the same yardstick for and apply the same yardstick for each and every matter. आपण म्हणतो माणसं तेवढी व्यक्ती तेवढी प्रवृत्ती, तसं असतं. ते इन्स्ट्रक्शन घेताना आपल्याला मग फॅमिली लग्न कसं ठरलं, नाव येणं त्याचे इन्स्ट्रक्शन. लग्न कसं ठरलं, पहिल्यांदा लव्ह मॅरेज आहे का अरेंज मॅरेज. लव्ह मॅरेज असेल तर कास्ट इंटर कास्ट आहे का सेम कास्ट असं. अरेंज मॅरेज मध्ये सुद्धा विचार लागतं आजकाल, काय अरेंज मॅरेज मध्ये पण हल्ली इंटरकास्ट मॅरेजेस होतात. पण ज्याला तुम्ही क्रुएल्टी करता, युअर ग्राउंड्स ऑफ डायव्होर्स आर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी, युअर इम्पोर्टन्सी, युअर adultery, infidelity, युअर अनसाउंड माइंड. ह्या सगळ्या बघताना आपल्याला पहिल्यांदा ऍक्ट वाचायचा. 13 खाली तो कशासाठी आपल्याला कुठल्या ग्राउंडवर डायव्होर्स मागू शकतो. डेझर्शनला 2 इयर्स कंपल्सरी सेपरेशन लागतं, ते आहे का, म्हणजे आपल्याला डेझर्शन घालता येईल का. आता कधी इन्स्ट्रक्शन घेताना असं होतं की डेझर्शनला त्या सेम अंडर द सेम रूफ, बट दे डोंट हॅव एनी रिलेशनशिप ऑफ अ हजबंड अँड वाईफ. देन आपल्याला ते
लागतं फॉर डेझर्शन, बिकॉज 2 years लागतात. They didn't have any relationship for those 2 years, and therefore it amounts to constructive desertion. Though they were staying under the table. ह्या सगळ्या गोष्टी बारीक 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 चौकशी करून आपल्याला इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्या रायटिंग मध्ये यायला पाहिजे आपल्या क्लायंट करता, तरच तुम्ही ते घालायचं. You have to, after getting, you have to read first under what religion they come, whether Hindu Marriage Act is applicable, Indian Divorce Act is applicable, Mohammedan law hai ka, the Special Marriage Act. Please read the entire act in entirety 5 वेळा, कमीत कमी. आणि डायव्होर्सचे प्रोव्हिजन 6 वेळा वाचा की कशामध्ये तुम्ही बसतात. त्याच्यामध्ये पहिलं कधी कधी तुम्ही मॅरेज नल अँड वॉइड करायचं असेल तर ते होऊ शकतं का, मग तुम्हाला बघावं लागेल की तुम्ही कुठल्या सेक्शन खाली त्या आपल्या बाईला किंवा आपल्या क्लायंटला रिलीज करू शकतात. त्यासाठी मग त्याप्रमाणे त्यांच्याकडनं इन्स्ट्रक्शन घेऊन तो ऍक्ट वाचून त्याच्यावरचं कॉमेंट्री वाचून मग ते वर्डिंग जे असतात ऍक्ट मध्ये, मी नेहमी सांगते बिकॉज दिस इज व्हॉट आय वॉज टोल्ड बाय माय टीचर. क्रिमिनल लॉ आणि सिव्हिल लॉ प्रॅक्टिस मध्ये हा फरक आहे. क्रिमिनल लॉ मध्ये आपण त्या चौकटीमध्ये त्या डेफिनेशनच्या चौकटीत येत नाही, आणि सिव्हिल लॉ मध्ये आपल्याला ती चौकट तयार करायची असते त्या डेफिनेशन मध्ये, आणि त्याच्या वेगवेगळे वाक्यप्रचार त्यासाठी तुमची व्होकॅब्युलरी पाहिजे. एकच ते कसं वेगवेगळ्या पद्धतीने घालून, therefore it amounts to cruelty. Therefore आता cruelty नुसतं म्हणून चालत नाही. Unable to say the cruelty should be nature that it is injurious to the health of the person who is asking for that. या स्टेज पर्यंत आल्यानंतर that will amount to cruelty, whether it is mental or physical. Physical cruelty साठी तुम्हाला पहिल्यांदा वेळेला taking instruction, start collecting the evidence by taking instruction. तुम्ही स्टार्ट इन्स्ट्रक्शन घेताना तुमच्या इन्स्ट्रक्शन शीट वरती टेबल तयार करायचं. तुम्ही जे दिले असतात ते फॅक्ट, त्या फॅक्ट वरती तुमच्याकडे कुठले कुठले डॉक्युमेंट ऍज अ ऍडव्होकेट तुम्हाला कुठले कुठले डॉक्युमेंट लागतील आणि तुझ्याकडे काय आहे ते डॉक्युमेंट प्रूव्ह करायला तुम्हाला कोणाकोणाच्या एव्हिडन्सच्या जमान्या लागतील. एव्हिडन्स फॉर पीपल टू कम अँड प्रूव्ह दोज डॉक्युमेंट. थर्ड कॉलम विल बी युअर लिस्ट ऑफ विटनेसेस. हे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन घेता घेता जर केलं तर इट बिकम्स इझियर फॉर यू ॲट द टाइम ऑफ ट्रायल. इट बिकम्स इझियर फॉर द पर्सन ऑल्सो टू टॅप दोज पर्सन की तुम्ही येऊन जबानी द्याल का, किंवा त्यांनी जर नाही म्हटलं आम्ही देणार नाही, मग देन यू हॅव टू गो सेकंडरी एव्हिडन्स किंवा कोरॅबोरेटिव्ह एव्हिडन्स काय काय आहे त्याच्याबद्दल. कोरॅबोरेटिव्ह प्रायमरी एव्हिडन्स मिळाला कोणी येऊन जबानी द्यायला तर सोन्यावर पिवळा, नाही मिळाला तर यू हॅव टू स्टार्ट कलेक्टिंग द डॉक्युमेंट्स विच विल हेल्प यू टू प्रूव्ह दॅट ॲलिगेशन. मग त्यासाठी समजा मारहाण केली असेल तर तू कंप्लेंट केली का पोलिसांकडे, तर त्याचा एनसी नंबर दे. रायटिंग मध्ये केली का, त्याची कॉपी आहे का, नाही कॉपी आणता येईल का, आणून द्या. तुझ्या बरोबर कोण गेलं होतं, तू औषध पाणी केलं का, डॉक्टरकडे गेली का, ते सर्टिफिकेट आणता येईल का, नाही इतकं जुनं आहे, ओळखीचा डॉक्टर आहे त्याच्याकडनं आजच्या दिवसाचं सर्टिफिकेट घेता येईल का, या तारखेला ती आली होती. शक्यतोवर you please don't advise the clients to manipulate any documents, because आपण आणि मॅन्युप्युलेट करूच नाही. मॅन्युप्युलेट करायला जर तुम्ही डॉक्युमेंट करायला गेला तर तो क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये त्याचं पिक्चर उघडं पडतं. जेवढं ठीक आहे ना, नाहीये सर्टिफिकेट तुझ्याकडे, मग तो डॉक्टर तुझ्या नेहमीचा ओळखीचा आहे का, पण मग तो येईल का तुला जबानी द्यायला, तो तुला आजच्या तारखेला देईल का, ह्या तारखेला ती आली होती माझ्याकडे, 2 वर्षापूर्वी आली होती ट्रीटमेंटला, कारण नंतर ही माहिती बी कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस एक्झामिनेशन ऍज हिज विटनेस, अदर साइड विटनेस ऑल्सो. मग हे डॉक्युमेंट आपल्याला कितपत आपण मदत घेऊ ते सगळं सुरुवातीला करायला लागतं, नॉट आफ्टर वेन द ट्रायल स्टार्ट. डोंट स्टार्ट रनिंग अराउंड फॉर द डॉक्युमेंट, कारण ते त्यांचं 5-10 वर्षात
वर्षाचं या 5 वर्षाचं जे कुंडली असते ती जमवाजमवी करायला आपल्याला एका दिवसात आणि 5 दिवसात होत नाही गोष्टी. मग त्याचं ते यू हॅव टू से काही गडबडीत केलं तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येतील. मग ते अमेंडमेंट करा, ते डॉक्युमेंट्स आणा, लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स करा, परत अमेंडमेंट करा, त्या सगळ्या गोष्टी येतात. मॅट्रिमोनियल मॅटर्स मध्ये यू कॅन ऑल्सो आस्क फॉर अल्टरनेटिव्ह प्रेस. तुम्ही ज्युडिशियल सेपरेशनची करू शकता डायव्होर्सच्या नंतर. की जर नाही झालं तर निदान आम्हाला ज्युडिशियली सेपरेट तरी द्या. दॅट मीन्स दे आर स्टील हजबंड अँड वाईफ. हे समजून सांगायचं क्लायंटला. दे आर स्टील हजबंड अँड वाईफ लिगली, बट दे हॅव शी हॅज अ राईट टू स्टे सेपरेटली. ॲज अ काउन्सिलर, we sometimes advise our clients to file a case for restitution of conjugal rights. पण शेवटी तो काउंटर ब्लास्ट असतो. अदर साईड पण एवढी मूर्ख नसते सांगायला की तुम्हाला आमचं समन्स आलं किंवा नोटीस आल्यानंतर तुम्ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ज्युगल राईटची नोटीस पाठवली. त्यामुळे आपण हुशार असतो तर समोरचा पण दीड हुशार असतो, आपल्यापेक्षा जादा शहाणा असतो. डोंट अंडर एस्टिमेट युअर अपोनेंट. आपल्या दुसरं क्लायंटकडनं इन्स्ट्रक्शन घेताना त्यांच्या निगेटिव्ह बाजू काय त्या पहिल्या शोधून काढायच्या. बिकॉज माय एक्सपिरियन्स टेल्स मी की आपली निगेटिव्ह जी केस असेल की आपले ज्या मायनस पॉइंट असतात ते कव्हर करून आपण ट्रेडिंग मध्ये आपण त्याचा संपादन करू शकतो. तिथं उघडकी झालं तर नंतर बघू. पण हाऊ यू कॅन मॅनिप्युलेट. आता मॅनिप्युलेट करायची एक गोष्ट सांगते. मला एका जज साहेबांनी विचारलं, मॅडम you take matters on behalf of husbands also and you take matters on behalf of the wives also. How do you manage that? And usually एक ब्रँडेड असतं की हा फक्त हजबंडच्या मॅटर्स घेतो किंवा ही फक्त हजबंडच्या मॅटर्स घेते, ही फक्त बायकांचे घेते. म्हटलं माझं तसं नाही. आय टेक द मॅटर्स विच एव्हर क्लायंट कम फर्स्ट टू मी. आणि आपण आता बॅक ऑफ द माइंड हॅव ऑलवेज से that your client is absolute the truth while defending him बाहेरच्या लोकांसाठी. त्यांनी जर काही चुका केल्या असतील तर यू शुड हॅव द करेज टू टेल द क्लायंट की बाबा तू इथे चुकलेला आहे आणि हे तुला भोगावं लागेल, हे तुझ्या विरोधात जाईल, हे आपल्या या 4-5 गोष्टी आपल्या विरोधात जातील, तिथे आपल्याला सांभाळून करावं लागेल. म्हणजे त्याला त्याची जाणीव करून द्यायची त्याच्या चुकांची. पण तिसऱ्याच्या गोष्टी म्हणजे जसं बहीण भाऊ असतात बघा, बहीण भावांचा कशी एकमेकांसोबत भांडतात, पण त्यांची आई जरी आली, तिसरं माणूस घरातली आई जरी आली तर ते दोघं जण एकत्र होतात. तसं आपलं नातं आपल्या क्लायंट बरोबर पाहिजे की यू शुड इन अ पोझिशन टेल हिम वेअर ही इज रॉंग. आता मी तुम्हाला सांगितले जज साहेबांनी मला विचारलं की हाऊ डू यू ट्रीट म्हणजे युअर मेंटॅलिटी ऑफ ट्रीटिंग अ मॅन अँड अ मॅन husband and wife as a taken. See, it is your advocate. We should be in a position to beat the drum from both the sides. जो आपल्याला पैसे देतो त्याचा आपण काय ढोल वाजवायचा. जास्ती पैसे देतो नाही, नो सेलिंग ऑफ. whichever client comes first to you त्याचा ढोल वाजवायचा. म्हणजे साहेब एक सोपी गोष्ट आहे. टॅक्सेस बाई घर सोडून गेलेली आहे. आणि उदाहरण देते, बाई घर सोडून गेलेली आहे मुलाला. मी जर बायको असेल तर मी सांगेन मला हाकलून दिलं, माझ्या मुलाला कडेवर घेतलं आणि मला हाकलून दिलं. सॉरी मुलाला ठेवून गेली, मुलगा घरात असेल, बाई फक्त घर सोडून. मी बायको असेल तर मी सांगेन की मला हाकलवलं, माझं तान्या बाळाला पण मला घेऊन दिलं नाही. He was my breastfeeding child. Hardly 3-4 months or 6 months. Or he was a toddler 1 वर्षाचा. माझ्या लहान मुलालाही घेऊ दिलं नाही. लहान मुलाने एवढी माझी आवश्यकता असेल, मला कपड्यांची बाहेर काढलं. नवऱ्याकडचं मी असेल तर मी सांगेन की मी सगळं प्रीप्लॅन केलं आणि तिला एवढीही माया नव्हती किंवा एवढीही मातृत्वाची जाणीव नव्हती किंवा ह्युमॅनिटी नव्हती, ते तान्या मुलाला ठेवून ती निघून गेली. The fact is that the lady has left the house. When I'm for the husband, I'll say he has left the house. When I'm for the wife, I'll say she was driven out of the house. Or they made my situation such that I had to leave
not in the house giving the child feed. हे सगळं असं करताना तुम्हाला मग बरोबरीने तुम्ही कंप्लेंट फाईल केल्या का काय केलं का हे सगळं तुम्हाला गोळा करावं लागतं. अँसिलरी प्रेयर्स असतात. आता ज्युडिशियल सेपरेशन, एक्झिक्युशन ऑफ कॉन्ज्युगल राईट्स आहे. तुमच्या त्याच्याबरोबर अँसिलरी प्रेयर तुम्ही पर्सनल लॉज मध्ये मेंटेनन्स मागू शकता, विच इज मेंटेनन्स, पेनलाईट आणि परमनंट एलिमेंट. मेंटेनन्स मागताना आपल्याला क्लायंटला त्यांचं तुम्हाला पहिलं सांगितल्याप्रमाणे त्यांचं फायनान्शियल बॅकग्राऊंड घ्यायचं आणि फायनान्शियल बॅकग्राऊंड जरी किती असलं तरी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग घ्यायचं. Now sometimes on behalf of the husband I am now trying to put forth or develop case laws, which I am telling you that because you all have to develop it further. The standard of living should not be proportionate to the income of the husband. Standard of living is a mentality of how to live. म्हणजे उदाहरण दिलं तर आता लॅपटॉप माझ्याकडे घरी नाहीये. मी माझं काय कुठलं पेन वापरते ते 10 रुपयाचं काहीतरी हल्ली पेन मिळतं सेलोचं, पेन, ते बॉल पेन 10 रुपयाचं मिळतं ते मी वापरते. पूर्वी मी 2 रुपयाचं वापरायची. ते मी एक कोर्टामध्ये उदाहरण माझ्या स्वतःवरून सांगते की माझ्या इन्कमच्या दृष्टीने मला ते बेसिक कोजरी का कुठं 1000 रुपयाचं पेन पण अफोर्ड करू शकता येतं, 500चं पण येऊ शकतं. मला लोकांना फ्लॉ करायचं असेल तर फ्रॉस्टचं पेन पण करू शकते की जे 2-2.5 हजाराचं आहे. मला अजून दाखवायचं असेल आय कॅन स्टिल अफोर्ड अ मॉबलँड पेन विच इज मिनिमम 7,500. पण माझा पैशाचा इन्कम दृष्टी बघून इज नॉट दॅट माय पार्टनर शुड गेट मॉबलँड पेन. माझं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इज युजिंग अ 10 rupees पेन irrespective of my income. If I am using a 10 rupees pen, my partner, when we are I'm attending for the husband, this is my argument. This is how you people have to now develop the case law, because people are, the courts are just giving the maintenance proportionate to the income. Income मला एवढी किंमत मिळते, पण मी आज जर 10 रुपयाचं पेन वापरते तर माझ्या बायकोला 10 रुपयाचं पेन मिळायला पाहिजे, तिला मॉबलँड नाही. मी जर मॉबलँड वापरत असेल तर येस, माय वाईफ इज ऑल्सो एंटायटल्ड फॉर मॉबलँड पेन. इफ आय एम युझिंग ब्रँडेड क्लोथ, माय वाईफ इज ऑल्सो एंटायटल्ड टू यूज ब्रँडेड क्लोथ. पण मी कापड घेऊन शिंप्याकडनं जर शिवत असेल तर माझ्या बायकोला पण ते स्टँडर्ड असेल. पण त्यासाठी बायकोचा एव्हिडन्स आपल्याला मागतात. आपल्याला त्या बाईला सांगायला पाहिजे तुझा महिन्याचा खर्च नवऱ्याकडे राहत असताना ती घरची भली श्रीमंत असेल पण नवरा सागर मध्यमवर्गीय असेल तर त्यांची राहणी मध्यमवर्गीय असेल, नवऱ्याकडे राहतानाचा खर्च तो तिला लिहून काढायला आणि त्याप्रमाणे आपण कोर्टामध्ये हे बरोबर आहे. कारण आपणच वकील म्हणतो की 10 रुपये जर 10,000 जर खर्च असेल तर आपण 50,000 वापतो, कारण कोर्ट मग 15 ते 1,000 देईल. पण 10,000 जर मागितलं तर आपल्याला 5,000, आपल्या पक्षकाराला 5,000. ह्या सगळ्या गोष्टी मेंटेनन्स करताना यू हॅव टू आस्क व्हॉट आर द ईटिंग हॅबिट्स ऑफ द हजबंड. हिंदी पंजाबी लोकांमध्ये ते त्यांच्याकडे काजू बदाम रोजचे खाण्यामध्ये असतात, मारवाडी लोकांमध्ये असतात, तेवढे महाराष्ट्रीयन पद्धतीमध्ये घरामध्ये नसतात. या सगळ्या गोष्टी त्यांची जनरल लाईफस्टाईल, हॉटेलिंग मध्ये जातो का, किती दिवस जातो, कुठल्या कुठल्या हॉटेल्समध्ये जातो. लग्नानंतर सुरुवातीच्या 6 महिन्यात जात होता, पण नंतर सुद्धा लग्नानंतर 5 वर्षांनी तो जात असेल तर दॅट इज अ स्टँडर्ड. लग्नाच्या सुरुवातीला 5-6 महिने जाता येईल, येस, नवीन नवरी आहे, नवीन नवलाई आहे, that's time for enjoyment, but don't expect, the wife should not expect this hoteling after 5-6 महिन्यामध्ये जर बाहेर पडली असेल तर ती नंतर पण करते. पण त्या नवऱ्याने कंटिन्यू केलं हॉटेलिंग, तुम्हाला समाजामधून समजतं, मग तो एव्हिडन्स घ्यायचा. कुठल्या हॉटेल लेडी नोज व्हॉट वॉज द लाईफस्टाईल. हे मेंटेनन्स साठी ह्या सगळ्या गोष्टी
तुम्हाला उपयोगी पडतात. तुम्हाला तुमचा खर्च किती येत होता आणि आता किती येतो, शिक्षणाचा खर्च किंवा तुमच्या कपड्या लत्त्याचा खर्च, तो सगळा त्यांना लिहून एखादा म्हणजे तुम्ही सांगायचं एका महिन्याचा खर्च लिहून काढा. राईट फ्रॉम केबल वाल्याचं, आता न्यूजपेपर कोण एवढं वाचतं की नाही माहिती नाही, केबल वाल्याचं बिल तुमचं, मोबाईल बिल तुमचं, दुधाचं बिल, तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल त्याचं बिल वेगळं, तुमचं ग्रॉसरीचं किराणावाल्याचं बिल वेगळं. शक्यतो आजकाल मॉल्स आहेत तर ते बिलं तुमची जी तुम्ही ऑन एटीएमने मॉल्स मध्ये तुमच्या ते बिलं असतात, ते बिलं जपून ठेवायची. त्याची इंक जर जात असेल तर त्याचे झेरॉक्स काढून ठेवून द्यायचे, पण ते ओरिजिनल तसंच ठेवायचं. Your payment by ATM, your credit card or your debit card, that should be linked with your expenses to show that this is the amount which we have paid for the purpose of proving. दुसरं ancillary price तुम्ही आज मुलांचं कस्टडीसाठी मागता. नॉर्मली कस्टडी आईकडे असते, व्हेरी व्हेरी रेअरली ती वडिलांकडे जाते. बट नावडेज आमच्या काळी वडील म्हणजे एक भीतीदायक व्यक्ती असायची घरामध्ये, आउट ऑफ रिस्पेक्ट. पण आता ती कन्सेप्ट केलेली आहे, आता वडील म्हणजे हा मित्र असतो. काय रे बाबा, आणि पहिल्या नावानेच वडिलांना अहो बाबा पण नाही, आमच्या वेळेला अहो बाबा म्हणायचे, आता काय रे बाबा. आणि फादर इज ऑल्सो इक्वली अटॅच. I would prefer you people as advocates, you should say that the children should not suffer unless it's a gross case of treating the children also. Who gross असेल तर. Affluent family members असेल तर सांगायचं बेस्ट थिंग इज मुलांना कस्टडीसाठी मारामारी करण्यापेक्षा if you can afford to put in a hostel, put in a hostel. काही लोक तयार नसतात, but that is from family to family. तिसरे प्रयत्न तुम्ही या डायव्होर्स प्रोसिडिंग्स मध्ये यू कॅन ऑल्सो आस्क फॉर प्रॉपर्टी ऑफ द हजबंड. नवऱ्याच्या आणि तो जर जॉईंट फॅमिली मध्ये असेल तर टिल हिज लाईफ, ड्युरिंग हिज लाईफ टाइम यू कॅन आस्क फॉर द शेअर, बट यू कॅन आस्क दॅट ही शुड नॉट सेल ऑफ हिज शेअर फ्रॉम द जॉईंट फॅमिली. मुलं असतील तर मुलाच्या वतीने त्याच्या इंटरेस्ट साठी सेफगार्ड करण्यासाठी तुम्ही करू शकता. If the lady doesn't want a divorce and she's only interested in maintenance and custody and property, then you can file cases under the Hindu Adoption and Maintenance Act for maintenance. Section 125 of CRPC before the JMFC is only for maintenance. Maintenance would include your shelter also. आणि DV साठी यू कॅन आस्क फॉर मेंटेनन्स, कस्टडी अँड प्रॉपर्टी ऑल्सो. तुम्ही गार्डियन्स अँड वॉर्ड्स ऍक्ट खाली पण तुम्ही कस्टडी मागू शकता. यू कॅन बाकीचे तुम्ही फॅमिली कोर्टामध्ये यू कांट गो ऑन बिहाफ ऑफ द लेडी अगेन्स्ट युअर इन-लॉज. There you'll have to go in a civil court. फक्त हजबंड अँड वाईफची जे प्रॉपर्टी असेल त्याच्यासाठीच तुम्ही फॅमिली कोर्टात जाऊ शकता. पण सिव्हिल कोर्टामध्ये यू कॅन implicate the mother-in-law and father-in-law as one of the party defendant and ask for the property also. की ते DV Act मध्ये कसं आहे, शेअर्ड हाऊस होल्ड आहे कन्सेप्ट, तसं पर्सनल लॉज मध्ये इट इज नोन एज मॅट्रिमोनियल हाऊस. Therefore, the DV Act has carved out craftily as shared household, which would include belonging to the in-laws also. Matrimonial house मध्ये, if it belongs to the in-laws, the husband and the wife are the only executive rights. They don't have any right in the matrimonial house. त्यामुळे तुम्हाला जर सासू सासऱ्यांच्या विरुद्ध जर केसेस फाईल करायच्या असतील की त्यांनी तुम्हाला घराच्या बाहेर काढू नये, तर तुम्हाला सिव्हिल कोर्टामध्ये जावं लागेल अँड नॉट इन द फॅमिली कोर्ट. हे सगळं तुमचं प्रोसिडिंग वरती आहे. आता इन्स्ट्रक्शन देताना when you go for taking instructions, so like I told you that you take it in writing as far as possible, state-wise,
keep one writing with you because that is your safeguard. खूप वेळा पेरेंट्सचं इंटरफिअरन्स असतं. Then if at all you have to sign a notice, please get it signed by your client as confirmed, which is usually the practice of the trial court की तुम्ही बाकीच्या नोटीस पाठवणार पण सुद्धा क्लायंटची सही घेतात. मुंबईमध्ये ती पद्धत नाहीये, पण बाकीच्या नाशिक पुण्यामध्ये घेतो आपण. पण मी मॅट्रिमोनियल मॅटर मध्ये किंवा कुठलाही सूट हायकोर्टामध्ये सुद्धा जर दावा दाखल करायचा असेल ओरिजिनल साईडला, मी ड्राफ्ट पहिला तयार करते आणि त्या ड्राफ्ट वरती क्लायंट वरती दिस इज आय एम टेलिंग यू ॲज अ इन्स्ट्रक्शन फॉर टेकिंग प्रिपेरिंग द मॅटर. त्या ड्राफ्ट वरती पक्षकाराची आय अप्रूव्ह म्हणून प्रत्येक पानावरती इनिशियल सह्या घ्यायच्या, शेवटच्या पानावर अप्रूव्ह घ्यायचं, तारीख घालायची, प्रत्येक पानावरती सह्या आणि नंतरच्या शेवटच्या पानावर तारीख घ्यायची आणि वरचा फक्त तो ड्राफ्ट काढायचा आणि तसंच्या तसंच ते प्रिंट आउट काढायचं. सो दॅट इज म्हणजे तुमचं वर्ड टू वर्ड प्रिंट आउट सगळं निघतं. सो द क्लायंट कॅन नॉट टेल यू की ऐकायला माझी सही घेतली आणि मला काय वाचू पण नाही दिलं. So this is the safeguard to us that yes, we have taken your signatures on the draft. आपल्याकडे मेल वरती तुम्ही ते ड्राफ्ट आधीचे सेव्ह करून ठेवायला पाहिजे. त्याचे जे करेक्शन्स असतात ते पण सेव्ह करून ठेवायचे. म्हणजे that becomes for your personal data in your file in case of any misconduct की तुमच्या की पुढे 10 वर्षानंतर त्या 15-20 वर्षानंतर काही नोटीस आली. क्लायंटला कागद परत देताना ते कागद परत द्यायचे नाही. कारण कधी कधी सगळ्या सिव्हिल मॅटर्स मध्ये पण हे लक्षात ठेवा, कधी कधी वारच येतात. आमच्या वडिलांनी सांगणं शक्यच नव्हतं, हे चुकीचं सांगतं, हे असंच होतं. Then that is helpful to you if you are called as a witness or there is any misconduct inquiry against you in the bar. Psychologically disturbed parents are interference खूप असतो. You have to also deal with the parents. आता हे डॉक्टर त्यांना एक सांगावं लागतं when you are taking instruction. तुम्ही हे पैसे मागताय. Now you as raw juniors or किंवा 5 वर्षाच्या प्रॅक्टिसला मॅटर सेटल करा इतक्यात तुम्ही काय सांगू नका. हे मी 35 वर्षाच्या प्रॅक्टिस नंतर आज मला 37 वर्ष झाली. साधारण 30 वर्षाच्या प्रॅक्टिस नंतर मी सांगायला लागले वाय डोंट यू सेटल. ज्युनियर डेज मध्ये सांगायचे तर त्याला मला सांगायचे इसको कोई आता नहीं रे इसलिए वो सेटल करने का सोचती है, उसको लगने का नहीं आता ही नहीं इसलिए वो नहीं लगती. तुम्ही इन्स्टिगेट नका करू की आपण विथ अ लेडी क्लायंट का you can file in various courts to trouble the husband. That is also a pressure tactic. To pressurize the husband, you can file 125, you can file DV, you can file 498A, you can file divorce proceedings, आणि हे वेगवेगळ्या कोर्टात करायचं म्हणजे त्याला 4 कोर्टामध्ये धावपळ करायचं. हे सगळे असं करू शकतात तुम्ही. शक्यतो अवॉइड डुईंग ऑल दिस बिकॉज तेव्हा तरी मग क्लबिंग ऑफ मॅटर येत असतं. त्याच वेळेला क्लायंटला मेल क्लायंट असेल तर त्याला सांगायचं हे बघ ऑल द वाय डोंट यू सेटल द मॅटर ऑल द लॉज ऑफ प्रो यू हॅव टू ऍक्सेप्ट दॅट क्लायंट ऑल्सो हॅव टू ऍक्सेप्ट दॅट. आणि बाई ही नेहमी माझा अनुभव आहे बाई ही नेहमी ग्रीडी असते आणि बाई जास्ती व्यंजन ती सहन करते सगळं. दॅट इज अ ह्युमन नॅचरल टेंडन्सी ऑफ डिफरन्स बिटवीन अ मॅन अँड अ वुमन विच इज बायोलॉजिकली ऑफ लेडी इज अ केअरटेकर. बायोलॉजिकली द हार्मोन दॅट वुमन्स इक्वॅलिटी वगैरे त्या सोडून बाई विचार करताना ती केअरिंग विचार करते, पुरुष हा जास्ती प्रॅक्टिकल विचार करतो. He doesn't bother about emotion. He bothers about practicality, and the lady bothers more about emotion. I think you can compare yourself with your colleagues and your friends. की कुठल्या सिच्युएशनला आपण कसं रिॲक्ट करतो आणि आपल्या बरोबरचा मित्र किंवा मैत्रीण कशी रिॲक्ट करतो. This is how त्यावेळेला त्यांना सांगायचं की बाबा आता सेटल कर why you are troubling yourself in the court of law.
तुमच्या नशिबाने फॅमिली कोर्टामध्ये आणि आता सीसीसीच्या अमेंडमेंटमुळे मीडिएशन आलेलं आहे. आमच्या वेळेला therefore asking them to settle a matter तुमको कुछ आता नहीं, तुमको लड़ने को आता नहीं, इससे तुम सेटल कर चुको. मीडिएशनच्या वेळेला त्यांना ते सांगायचं, इन्स्टिगेट करायचं, आपल्या क्लायंटला सपोर्ट करायचं. तेव्हा एवढं भांडण्याचं तुला एवढे पैसे द्यायचे तर आत्ताच दे ना. आणि त्या बाईलाही सांगायचं की तुला मिळते, बाईला तुमची क्लायंट असेल तेव्हा तुला ऑर्डर मिळते, तुझ्या हातात पेपर ऑर्डर आहे पण तुझ्या ताटामध्ये केव्हा पडणार. तो माणूस नेहमी कंगाल असतो, तो ऍरियस दाखवणार, तुम्हाला वॉरंट करावं लागतं, डिस्टन्स वॉरंट करावं लागतं, तुम्हाला त्याची प्रॉपर्टी अटॅच करावी लागते, ती विकावी लागते. नोकरी करणारा असेल तर इझियर तुम्हाला यू कॅन अटॅच द सॅलरी. देयर आर पीपल ऑल्सो मेल गिव्ह अप द जॉब, काही नाही करत, मी जेलमध्ये जायला कबूल आहे. I have dealt with such type of my clients who have readily happily gone to jail for 3 months under the contempt of court. तेव्हा मग काय उपयोग. आणि त्याला धडा शिकवण्यामध्ये दोन्ही पार्टीज नाही, त्याला किंवा तिला धडा शिकवण्यामध्ये आपण नाही का, तुम्ही स्वतः नाही का धडा शिकवला. ठीक आहे, आपल्या पोटावरती पाय येतो. मला काही वकील लोक सांगतात तुम्ही मॅटर इनिशियल एंट्री स्टेजला सेटल करतात, आमच्या वकिलीवरती तुम्ही दोनदा मारलेला, आमच्या पोटावर पाय दिलेला आहे, आम्ही तुम्हाला प्रिफर नाही. चांगली माझी प्रिफर. ज्युनियर डेज मध्ये मी केलं सेटल. समवेअर इट हेल्प्स यू अँड यू शुड हॅव युअर मेंटल पीस. तुम्हाला जर लिटिगेशनच करायचं असेल तर देन यू कॅन गो इनटू फाइल विथ व्हेरियस प्रोसिडिंग्स विच आर मेन्शन्ड इन व्हेरियस बुक्स. आणि त्याला छळायचं ना छळा. बघा आहेत काही वकील की जे, म्हणून आपल्या समोरचा वकील कोण आहे हे पण बघावं लागतं. आपल्या समोरचा वकील छळणारा असेल, निष्कारण जसे 5 लिटिगेशन फाईल करणारा असेल तर आपल्याला त्याला पुरून उरावं लागतं. मग त्याच्यासाठी तोडगा काय, क्लबिंग करा. कारण सगळे एव्हिडन्स मध्ये तुम्हाला एक हायकोर्टमध्ये फेरी मारायला लागेल, सगळे मॅटर्स क्लब करायला लागतात. तुमचा जज कोण आहे हे बघायला. मीडिएशन मध्ये तुम्हाला मॅरेज काउन्सिलर्स कडे, फॅमिली कोर्ट मध्ये गेला की तुम्हाला मॅरेज काउन्सिलर्स कडे पाठवतात. मॅरेज काउन्सिलर्स कडे सेटल होण्याचं यू हॅव टू, तिथे तुम्हाला या पक्षकाराला सुरुवातीला एक्सप्लेन करावं लागतं. मॅट्रिमोनियल मॅटर मध्ये पक्षकार लॉजिकल थिंकिंगला बियॉन्ड गेलेला असतो. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, तो सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब असतो. He has suffered a lot physically, psychologically, आणि त्याला प्रत्येकाची प्रवृत्ती पण असते की ते उगाळत बसायचं. तुम्हाला ते त्यांना स्वतः ऑफिसमध्ये बसून काउन्सिलिंग करावं लागतं की तुम्ही ते उगाळत बसला तर गंध उगाळता जसं भटकं होतं आणि त्याचा चंदनाचं तुम्ही जर उगाळत बसलात आणि तुम्हाला लेप लावायचा आहे, तुम्ही एका ठराविक टाइमला जर तो उचलला तर तुम्हाला त्या लेपचा उपयोग होतो. तर ते उगाळत बसलं आणि ते कडक झालं तर त्याचा काही तुम्हाला उपयोग नाही. त्या घट्ट चंदनचं झालं तुम्हाला लेप लावता येत नाही. यू हॅव टू टेल देम दॅट यू हॅव टू, yes, this is a bad dream or bad state and you have to forget it and start with your life ahead. बोलायला आपल्याला खूप सोपं जातं पण ते प्रॅक्टिकलिटी मध्ये आणायला कठीण जातं. आता हे सगळे इन्स्ट्रक्शन देताना तर सांगितलं तुम्हाला, एक्झिक्युशन कसं झालेलं आहे. तुम्ही नवरा कुठे कामाला आहे, आपले क्लायंट कुठे कामाला आहे, याची सगळी माहिती काढायची फॉर द पर्पज ऑफ एक्झिक्युशन. पुढे तुम्हाला परवाच्या दिवशी ओडेकर आणि दीक्षित साहेबांनी सांगितलं की सायबर एव्हिडन्स कसा घेतला जातो. आजकाल फोटो दाखवतात, टेक्स्ट मेसेजेस दाखवतात. So first thing you have to tell your client, please retain your laptops and your handsets. आणि ते जर प्रूफ करायला गेलं तर फॉरेन्सिक लॅब मध्ये तुम्हाला ओरिजिनल हँडसेट पाठवावा लागतो. तो नसला तर तुम्हाला आयटी एव्हिडन्स ऍक्ट प्रमाणे इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूव्ह टुगेदर सेक्शन 65C चं ते सर्टिफिकेट द्यायला. आता क्लायंटची मेंटॅलिटी irrespective of the caste,
class and education. धडा शिकवायचा आहे, तो अशिक्षित असो, शिकलेला असो, गरीब असो, मिडल इन्कमचा असो की अत्यंत श्रीमंत असो. कारण पैशाची डिमांड फक्त 500 रुपये असेल, 5,000 असेल, 50,000 असेल, 5 लाख असेल, नाही तर 5 कोटी असेल. इट डिपेंड्स ऑन द शो economic what their demands are. एज्युकेशनला सुद्धा काही नसतं. त्रास देणारा माणूस हा कधी कधी एज्युकेशन असल्यामुळे तो खूप क्राफ्टीली त्रास देतो. बँक अकाउंट जे सायफन आउट करतात ते इतके चांगल्या पद्धतीने करतात त्या गोड बोलून. त्याच्याशी ते कधी कधी एज्युकेशन मध्ये आपण शिक्षणाने स्मार्ट असतो पण बाकीच्या कॉमन सेन्स किंवा व्यवहार ज्ञानाला शून्य असतो. क्लायंटचे बँक अकाउंटचे वगैरे पण सगळं बघावं लागतं. पोलीस स्टेशनला तुम्ही क्लायंटला घेऊन जातात कंप्लेंट करायला, ज्याला तुमच्याकडे क्लायंट आहे तो विचार ओके गो टू द पोलीस स्टेशन. Nowadays the police station also has social service cells and they try to settle the matters at the police station level itself. Second stage again comes for your evidence. Your settling the matters is in the court. Even in a civil court you have mediation centers. Family court also you have counseling the पहिलाच होता. फॅमिली कोर्ट मध्ये प्रत्येक कोर्टला त्यांचा प्रोसिजर असतं. तर सर्वसाधारणपणे सीपीसी आणि एव्हिडन्स ऍक्ट एव्हिडन्सचा प्रिन्सिपल्स अलाउड ऍप्लिकेबल. एव्हिडन्स इज नॉट लेट स्ट्रिक्टली ऍज पर द एव्हिडन्स ऍक्ट. प्रिन्सिपल्स ऑफ एव्हिडन्स आहे. एक्सपर्ट्स असतात. वेर तुम्ही सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब क्लायंट असेल तर ते कॉल इन फॉर द एक्सपर्ट. आणि हे जेव्हा तुम्ही क्लायंटला समजवतात त्या स्टेजला ऍट द टाइम ऑफ टू सेटल द मॅटर यू हॅव टू टेल देम प्रॅक्टिकली. पहिल्या मीटिंगला नाही, मॅरेज काउन्सिलर्सच्या आणि मीडिएशनच्या लेवलला सांगायचं. पहिल्या मीटिंगला सांगितलं तर क्लायंट दुसरीकडे जातो. तेव्हा 5-1 वर्ष तुला सिव्हिल कोर्टात लागेल, हायकोर्टामध्ये 10-15 वर्षानंतर. 15 वर्षानंतर तुला डायव्होर्स मिळेल नाही मिळेल, अदर साईड पण अपील मध्ये जाते. मुलांची कस्टडी, मुलं मोठी झालेली असतात. मुलांचं ऍज फार एज पॉसिबल ट्राय टू से दॅट इट्स द चाइल्ड टू बी विथ द मदर आणि वीकेंड टू बी विथ द पेरेंट, नॉन कस्टोडियल पेरेंट. That also depends from person to person, case to case. आता हे माझ्यामध्ये सगळं मी कव्हर केलेलं असं वाटतंय की कसं हाऊ टू टेक इन्स्ट्रक्शन फॉर द बाय डीलिंग विथ द मॅटर्स. नाउ संदीप, you want me to deal anything more or the social issues? Yes, ma'am. If you know few important cases during lockdown, because this is a burning issue, recent issue. Yeah. Now during the lockdown, I talked with Sandeep. I said, see, I deal with the appellate court, so I don't get. I'm not a trial court advocate. But in 2-3 days, I talked with some trial court advocates. They said, आलेले आहेत त्यांच्याकडे कंप्लेंट. मॅडम आलेले आहेत. त्यांनी हे सांगितलेलं आता हे मुंबईतलं आणि पुण्यातलं. पण अल्टिमेटली सगळीकडे तेच आहे. एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसायटी त्यांनी सांगितलं की जिथे एकदम गरीब झोपडपट्टीतले. दारू नसल्यामुळे, दारूचं आता एव्हरीबडी नोज, दारू नसल्यामुळे हा माणूस इमिजिएटली हायपर झाला. हायपर झाल्यामुळे घरी आल्यामुळे तो हायपर विड्रॉ सिम्पटम्स त्यांचे पहिल्या दिवशी का दुसऱ्या दिवशीच झाले. म्हणजे घरामध्ये त्यांनी आरडाओरड सुरू केली, शिवीगाळी सुरू केली आणि त्याचं जे फ्रस्ट्रेशन, काम पण नव्हतं, परत पैसे नाही तर दारू पण नाही आणि पैसे असले तरी दारू नाही. त्यामुळे त्याचं फ्रस्ट्रेशन त्यांनी बायकोवर काढलं. हक्काचा माणूस कोण? बायकोवर शिवीगाळी सुरू करायला लागले. तू हे नीट नाही केलं, ते नीट नाही केलं. वर्बल झाल्यानंतर फिजिकल असॉल्ट आणि नंतर सेक्शुअल. बिकॉज टू वेंट आउट, त्याचं जे फ्रस्ट्रेशन बाहेर काढायचं किंवा तो जो एरवी काम करून दमून भागून दारू पिऊन झोपायचा, तो जे काय ताटात समोर येईल ते खायचा, गिळायचा आणि झोपायचा. झोपायचा म्हणजे पडायचा, कुठे असेल तिथे तो झोपून जायचा. आता त्या
she had to give in to the husband's demand. हे जी activity आहे, this is everywhere, Sandeep and others everywhere. I'm telling you, this is in the झोपडपट्टी. Okay. This is in a middle lower income group, म्हणजे जे आपल्याकडे स्वयंपाकाला बाई येते, नवरा पण चांगला कुठेतरी क्लास म्हणून कामाला आहे, तिकडे पण हाची स्थिती आहे. मिडल इन्कम ग्रुपला पण तोच प्रॉब्लेम आहे. आणि सॉरी टू से फॉर द मेन फोक, very few are helping out in the house doing the household work. पण पुरुषांनी सरळ सांगे, आम्ही काय तुला पैसे देतो ना, किराणा माल आणलेला आहे ना मी बाजारातून, सगळं काम तू करायचं, माझं काम नाही. आणि चक्क म्हणजे मला 5 शब्दात सांगण्यात आलं की तो नवरा सांगतो दुपारच्या वेळेला, कोणी झालं ना स्वयंपाक पाणी दोन्ही भांडी झाले ना, आता बेडरूम मध्ये तर तुम्ही ती बाई मिळाली 1 BHK हॉल मध्ये, मी कुठे त्याला अपोज करू, मुलांच्या समोर वगैरे जाते ग, रात्रीचं काय तर हा हे जे आहे abuse, verbal and mental in front of children, but the sexual abuse given the frustration of the man. बाई तेवढीच जमलेली असते, कारण घरकाम करून बायाला जमायला होतं. पुरुष त्याच्यामध्ये काही हात लावत नाही, त्याला त्याचं विरोंगळा म्हणा किंवा त्याचं फ्रस्ट्रेशन बाहेर काढायचं म्हणा हे साधन आहे. आणि त्याच्यामध्ये देअर गोज युअर फेमिनिटी, युअर इक्वॅलिटी, हे सगळं गोळीत जातं, बिकॉज फिजिकली द मॅन इज स्ट्रॉंगर दॅन द वुमन. आणि लाजे खातर मुलांना त्रास होऊ नये, आजूबाजूला त्रास होऊ नये, लाजे खातर याची डॉक्टर. अँड दिस प्रॉब्लेम इज डिबेट इज द इलाइट क्लास. पण इलाइट क्लास मध्ये सुद्धा इट इज अ बिग हाऊस. The man has nothing to do. He doesn't know what to do with his time. And this is the only thing what he can do with his time, either with his laptop or this. He has nothing else. The lady is not tired. In the elite class, the lady is not tired because they are having a 24 hours help in the house. But हे जे आहे ते वाढीव झालेले. Very few places the lady has retorted back and said, मी पैसे दिलेस ना, तू आणलंय ना, झाडू पोछा करते, पण मी तुझं स्वयंपाक पाणी नाही करणार, तुझं जेवण तुझं. एक दिवस त्यांनी घरातले डबे खाल्ले, घरातले ते चिवडा बिवडा काय उरलेला असेल ते खाल्लं, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी काय करणार, मग गप लाईनीवर आला. पण हे जे कोरोनामुळे जे झालेलं आहे हे अब्यूज खूप झालेलं आहे. पण दिस इज नॉट द केस वेर न्यू मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर गिवन टू अराइव्ह. मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स already hosted. Corona is a reason to get it erupted. त्यांचे जे बायकोला त्रास देण्याचे किंवा नवऱ्याला त्रास देण्याचं, इट इज लाईक बिग बॉस. ते एका घरामध्ये खायचं काही एंटरटेनमेंट नसतं तर तुम्ही एकमेकांचे एकमेकांचे उणीव काढत बसता. यू स्टार्ट गेटिंग इनटू ईच अदर्स हेल्थ. म्हणजे आपण असह्य होते एकमेकांची कंपनी. आपण आता कोरोना असल्यामुळे 24 तास माणसं घरात आहेत, संपूर्ण फॅमिलीच्या फॅमिली. बाहेर असताना काय होतं, तुमचा तिकडे घरातले प्रॉब्लेम दिसायला तुम्ही बाहेर पडत होता. इथे ते घरातले प्रॉब्लेम ऑलरेडी जे आहेत ते अजून तिथे तुमच्या समोर आहे 24 तास. अँड दॅट इज गॉट इरप्टेड. ते जे व्होल्कॅनो बर्स्ट आउट होतो ना, तसं ते व्होल्कॅनो बर्स्ट आउट झालेलं आहे. नवीन डिस्प्यूट सुरू काय असे झालेले नाहीये. ते ऑलरेडी एक्झिस्टन्स मॅरेजेस व ऑलरेडी द बोट्स व ऑलरेडी रॉकिंग, म्हणजे स्टॉर्मी वेदर मध्ये होते. पण मला असं वाटलं होतं, प्रांजळ माझं असं म्हणत होतं की लॉकडाऊन पिरियड मध्ये रिअलायझेशन होईल की लाईफ इज टू शॉर्ट, लेट्स एन्जॉय. आणि जे आहे ते इट इज बोथ वेज. पुरुषाचं काम आहे आणि हे बाईचं काम आहे, तसं न करता लेट दोघांनी आपापली सगळी कामं करायची, आपापली कामं नाही सगळी कामं करायची. एकमेक आज तू झाडू पोछा केला तर तुझ्या मी करीन, आज मी स्वयंपाक करायचा प्रयत्न करतो. देयर इज नथिंग रॉंग इन दॅट. आणि देयर आर मेनी फॅमिलीज हू हॅव स्टार्टेड लर्निंग. पण फिजिकल अब्यूज इलाइट क्लास मध्ये नाही झालेला आहे, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ. हे फक्त मेंटल झालेलं आहे की लाईट बिलं झालेली आहे, हे इथे खर्च नाही करायचा. पण प्रत्येकाचे आता इन्कम घरात कमी आलाय, पण मग बायकोनी तेवढा समजा बाई त्रास द्यायचा तर कंटिन्यू विथ द सेम लाईफस्टाईल. Husband says there's no need to continue with the same lifestyle. You can cut down the expenses a bit.
बाई नसते तयार. मग आपण म्हणतो की आता जे केसेस फाईल होतील, आता जे आहेत कोरोनामुळे, पर्सनली मला जे फोन कॉल झाले ते नवऱ्यांकडनं, मॅडम मेंटेनन्सचं काय करायचं, वी डोंट हॅव इन्कम. आता वाईफ हॅज टू स्पेंड. तुम्ही एक काम करा, तुम्हाला जेवढा खर्च आला महिन्याला, सेपरेटेड हजबंड अँड वाईफ, तुम्हाला कोरोनाच्या दिवसात किती खर्च त्याचा समजा लिहून द्या. तेवढाच खर्चाचे पैसे बायकोला द्या. आता तिथे काय बाहेर जाण्याचं, ब्युटी पार्लर किंवा बाकीचा खर्च काय नाहीये. मुलांची शाळेचं ऑनलाईन तर चालू आहे शिक्षण, तर तुम्हाला ती फी भरायला लागेल, पण ट्युशन क्लासेस पण आता इंटरनेटवर चालू आहे. पण जिथे जर इंटरनेट चालू नसतील तर बंद आहे, तर ते एक्सपेन्सिस बंद करा. खाण्यापिण्यात तुम्हाला किती लागतो तो पहिल्यांदा काढा हप्त्याचा, मल्टीप्लाय करून तेवढे द्या तिला पैसे. 50% तरी द्या, 25% तरी द्या. तर तुमचा बाकीचा सगळा खर्च वाढीचा जो येतो मॅट्रिमोनियल मॅटर्स मध्ये, ब्युटी पार्लर, क्लोथ, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हे सगळे 4 नेट कमी झाले. बाई म्हणते मला तर लागतातच खायला प्यायला. खायला प्यायला म्हणजे तुम्ही आता एवढं तुमचं मार्केटमध्ये भाजीचे भाव वाढून वाढून किती झाले, जे 50 रुपये होते त्याचे 80 रुपये झाले, आणि 80 रुपये झाले ते 100 रुपये झाले. आणि तुम्ही रोजचे काय मटण आणि नॉनव्हेजचं ते जे कॉस्टली आयटम्स आहेत ते तुम्ही मॅनेजर बास्केट मोठ्या ऑनलाईन मधूनच मागवतात. But you can still control that food habit also. हे सगळं करोनामुळे हे झालेलं आहे. दुसरं एक असं एक उदाहरण आहे की कोरोनामुळे झालेले प्रॉब्लेम हजबंड अँड वाईफ, तिथे आई वडील पण राहतात. म्हणजे नवरा बायको, नवऱ्याचे आई वडील, म्हणजे सासू सासरे, नवरा बायको आणि मुलगा. आता मुलाचं वय साधारणपणे 55 आहे, वडील साधारण 55-60 मध्ये असणार, त्याचे आई वडील असणार 75-80 असतो. म्हणजे मधला मुलगा, आपण त्याला मुलगा तो रिकमेंड असतो, त्याला कबूल नसतो, त्याचं प्रस्टेशन असतं. म्हातारे वडील जे असतात ऍट द हेड ऑफ द फॅमिली, ते बियॉन्ड ऍडजस्टेबल असतात. मग त्या बापामध्ये आणि म्हाताऱ्या वडिलांमध्ये भांडणं होतात, त्या म्हाताऱ्या आईमध्ये आणि मुलामध्ये भांडणं होतात. नो फाईट बिटवीन द सन, द वाईफ ऑर द सन. मुलगा आणि बायको जरा शांत करतात कुठेतरी. म्हणजे आता ही भांडणं पण होतात की तिथे आई मुलगा घरात असतो आणि ते आई वडिलांचे जे टँट्रम्स असतात, म्हातारे लोकांचे जे टँट्रम्स असतात, बिकॉज ऑफ द वाईफ हॅज टू सफर, या घरात राहणाऱ्या माणसाला सफर. that man has started, that बाप has started realizing that, आणि ती भांडणं वाढायला लागली. हे मुलगा 25 वर्षाचा आहे, नोकरी नाही त्याला, आणि आई वडिलांच्या जीवावर तो राहतोय, पण तरी त्याला त्या आईचं आणि वडिलांचं ऐकावं लागतं, त्या जीवावर राहतोय. तो दिवसभर बाहेर असतो. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये देयर इज नो नीड फॉर हिम टू बी ऑक्युपाइड. मग ती भांडणं आता आई वडिलां, बायकोची पण बाजूला आई वडिलांबरोबर जे कायमचे राहत आहेत आणि बिझनेस, आणि बिझनेस आता लॉकडाऊन मध्ये त्याला 4 महिन्यांचा बिझनेस सफल झाला. नो बिझनेस नथिंग, आणि त्याला फ्रस्ट्रेशन त्यांनी काढलं. हे लॉकडाऊन मुळे हे सगळं झालेलं आहे. When you are made to stay with each other for 24 hours, it can also have a two effects. Either you understand each other, किती लोक त्रास, म्हणजे घरातली बाई किती
करावं लागतं. आज झाडू पोछा करताना किती कंबर वागते आणि किती मोठा मारताना किती घाम पडतो किंवा स्वयंपाक करायला किती वेळ लागतो. आणि आज लॉकडाऊनमुळे इट इज 4 minutes मॉर्निंग टी, 9 o'clock breakfast, 12 o'clock lunch, 2 o'clock lunch, 4 o'clock tea. If the children are there, they require अमुकच पाहिजे आणि रात्रीचं जेवण. आणि या एवढ्या लोकांची थंडी ती घराची बाई जर एकटी दूध असेल तर इट इज बिकमिंग अनबेरेबल फॉर. काय याच्यामध्ये हजबंड हॅज स्टार्टेड रिअलायझिंग की आई काय करते, आई काय करते, कुठे काय करते, त्या आई काय करते घरात राहिल्यानंतर डोळ्याने दिसतं, पण ते उमटला पाहिजे. पण मोर देन आय थिंक बरेचसे लोक आहेत that realize that domestic work is also a very hard job. I have personally realized की ती मोलकरीण झाडू पोछा करते सगळ्या घरातलं, तिथं काय होत असेल आणि ती स्वतःच्या घरातलं सोडून आमच्या घरातलं जे झाडू पोछा आणि तुम्ही भांडी करते, तुम्ही ठीक आहे माझ्या घरी वॉशिंग मशीन आहे पण भांडी करायला लागतात, झाडू पोछा करायला लागतो, ते घाम गळतो पोछा मारताना जरी मॉपनी केलं तरी. लेबर मॅन्युअल लेबर आपल्याकडे ते रिस्पेक्ट नाही, आपल्याकडे ते कल्चर टू व्हॅल्यू ह्युमन लेबर. आपल्याकडे आपण बघतो इतर ठिकाणी कोणी तुमच्या कॉरिडॉरमध्ये कोर्टामध्ये बघा झाडूवाली करते, पोछा मारते, त्याच्यावरती आपण ठिकाणी तपास करून चालतो. ते झाडू मारला की ते ज्या तुम्ही स्वतः झाडू मारला आणि कोण त्याच्यावरती कचरा टाकला की तुम्हाला राग येतो. हे रिअलायझेशन हे कोरोनामुळे भांडणं रिअलायझेशन पण झालेलं आहे पण भांडणं पण वाढलं. आणि कोरोनामुळे एक पोलीस कंप्लेंट करायला पोलीस आहेत, बट पोलीस लोकांचं हँड्स आर सो फुल ऑफ टुडेज कोरोना प्रॉब्लेम. तुम्हाला सोशल सेव्ह डिपार्टमेंट नाहीये, तुम्हाला ते फक्त एवढंच विचारतात की तुम्हाला खूप मारहाण केली त्याचं मग आम्ही काहीतरी करू. मेडिकल सर्टिफिकेट कुठे डॉक्टरकडे तुम्ही जाणार मेडिकल सर्टिफिकेट आणायला, हा ऍडव्हान्टेज घेऊन तो नवरा मार मारतो. त्याची त्याला माहिती आहे की बायको कुठे घराच्या बाहेर बेटीच्या बाहेरच पडू शकत नाही. आणि गेली स्टेशनला तुम्ही पोलीस स्टेशन कंप्लेंट घेऊन नाही बरं एक मॅनेज करावं जरा बघा जर त्याला समजून टाकते. पण त्या माणसालाही माहिती असतं की काही होणार ते फक्त संविधाने टाकेल. गेले जिल्हा पोलीस स्टेशनला म्हणजे अजून तुम्हाला एमर्जन्सी काय आहे. Divorce is emergency because if you want divorce, they are already separated. If you are staying in the same house, the lady has no option to go anywhere but to bear and tolerate all the. Even the man can be other. And I'm not talking about the lady, but usually 95% lady has to suffer. She is at the suffering end. This is a very difficult situation because there is no help for the victim to go either to the police station, to the doctor for medication, or to the court for replacement. वकील लोक सुद्धा फोन केला तर तुम्ही वकिलांचे नंबर विचारणार. वकील लोक सुद्धा काय करावं त्या पोलीस स्टेशनला जाऊन ओळख असलेलं नंबर दिला तुझे काही क्लायंट जरा बघा काय घेऊन समजवणार त्या दोषाला त्याच्या पुढे पलीकडे काय होणार. This is a situation of corona. I don't know how people are tackling this problem. The victim, how they have to tolerate it further, but it's very easy. Adun don't give us correct? Very difficult. Yes, madam. There is one another question. Yeah. From Vishwajit Chauhan. Yeah. He asked, madam, in one case, wife is working in bank and she earning more than 60,000. Yeah. And husband having less income, can she able to fight for alimony? She cannot get it for if the husband's income is less than the wife, then she will not get the alimony because the alimony is penalized for night she is in a position to stay. आणि मग नवऱ्याचे income त्या proportionate असेल तर या husband having that income she would not get. So she can ask for the child. Okay. If she is having a child, she can say, okay, let him contribute 50%. स्वतःला मिळणार नाही, but if she is having a child, she can ask for maintenance of the child. Okay, madam. And under 24, I'm just cautioning you, it is not been done. Not done it is one matter in the High Court. Under
wife was earning. I made an application under 24. Okay. Okay. Next. She cannot ask for maintenance for herself. Yes, ma'am. Yeah. Next question. Marriage has occurred in India. Yeah. Couple goes to US. Yeah. The very next day of marriage, they went to US. DV caused by husband to wife in US. Domestic violence caused by husband to wife in US. Wife returns to India. Yeah. 1 second. I'm entering my password. And starts leaving her parents' home. Wife returns to India, stays at parents' house. Does US or India court has jurisdiction? It will be an Indian court jurisdiction because the marriage is taken in India. The marriage has to be registered now. It is compulsory. And though they last to have it together in the US, but if it is under the Hindu Marriage Act, it is wherever the wife resides. And in the Indian marriages, as a marriage by personal laws, they can be dissolved only by the Indian court. The US court cannot dissolve the Hindu Marriage Act. You can file for domestic violence over there, and under their law, you have to be registered, and under their personal law, you can get a divorce there. But to get a Indian marriage over here dissolved. आता एक केस माझ्याकडे आहे की ते नवरा बायको लंडनला गेले, लंडनला त्यांची वादविवाद झाले, तिने लंडनला केस फाईल केली. इकडे तो अटेंड झाला, नवरा मुलगा तो नवरा होता तो लंडनमध्ये आहे, पण तो येऊन those boards and not let it be followed. Because the registration is done under the Indian registration. Hello. Okay, madam. Okay. Do you have questions? Yes, sir. There is one question. Yes. It has seen that mostly judges don't grant divorce on humanitarian grounds in Ma'am, lower can you hear? courts. Sandeep, our voice is breaking from that. Okay. 1 second. You can repeat her question. Yes, Tejasri. Question. It has seen that mostly judges don't grant divorce on humanitarian grounds in lower courts. How to deal with this? Your voice is breaking. Hello. Hello. It had seen that mostly judges don't grant divorce on humanitarian grounds We in can't lower hear you. courts. एक second. I will take another question, ma'am. Yeah. Question is, when widow already getting maintenance by from father-in-law, then can she demand partition in family property or house? Ma'am, can you please repeat, because
We disconnected. She has to say that she's getting a maintenance from the in-laws, but she wants to enjoy the property. She cannot enjoy the property, and therefore she wants to want the partition so that her share is divided and given to her. Okay. And after the property is partition, she will not get maintenance from the in-laws. Okay, madam. She might be satisfied by your answer. Hopefully. Honey, are you there? Ma'am, we will stop here and Okay, Sandeep, thank you very much. yeah. And I'm sorry about the Zoom part. Yeah. Yes, Advocate Honey is there to propose vote of thanks, ma'am. Okay, Annie. Yeah. Thank you, sir. Yes. Ma'am, it was really a pleasure and a privilege. Ma'am, it was really a pleasure and a privilege to hear you, ma'am, on this subject. Foremost, I cannot avoid the temptation of thanking you, ma'am, for being with us throughout the NLG lectures of web series, being our support system. Thank you for your valuable time today, ma'am, for guiding us, encouraging us. Most of the young advocates were really not aware of the crux and loopholes of the matrimonial cases, how the procedures has to be followed, what is the mentality to be kept in mind while dealing with all these type of what is the mentality to be kept in mind while dealing with all these type of cases, ma'am? The complete hierarchy, jurisdiction of the courts, from what legal advices and what instructions to be given to the variations of the court. Ma'am, I really appreciate for you being so frank and honest with us, with your profession, and making us explain of everything. Thank you, ma'am, for explaining the challenges that you have faced and the legal contentions which you have taken from your side as well as from the other side. We really appreciate for your kind support and for encouraging us. I would also like to thank Professor Sadbhai sir for organizing this session for the young budding lawyers. As in time of COVID, it is really difficult for us to cope up with the legal provisions, especially who are the litigating lawyers out here. At the end, we are requesting as an organization that everyone to contribute to the PM Care Fund. I would also like to request everyone to kindly download the Arogya Setu app application, as it is keep tested and safe. Thank you everyone. देख तो साक्षु हाँ कल का 13 का देखे क्या ऐसा ठीक है देख चित्र Thank you everyone for being there till the last. I am ending the meeting now.